Let us all stand for the gospel lesson. Once again, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, God has given us one more opportunity to enter into the season of Advent as we prepare ourselves for Christmas. Every new opportunity to understand God and understand His Son Jesus Christ is always a blessing for us, especially as we all look forward to celebrating Christmas. Celebrations. The moment Advent begins, or even before Advent begins, especially the markets tell us to start celebrating Christmas much, much earlier than Advent. That's how the markets drive us to understanding this season. But Advent is a season of patient waiting. It is a season of patient waiting. Agamakala, important practice that was there in the early church. And many of the churches now, Orthodox churches, Marthoma churches, observe something which we don't. The season of Advent is a season of Lent. The season of Advent is a season of Lent. Lent does not mean that Jesus has to die. Any Lenten season is a time of praying. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಆಗಮನ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಲೆಂಟ್ ಕಾಲವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. And therefore let's take this season up to the time of Christmas very seriously.
I know we have carol rounds to go for. I know we have a lot of shopping. We should be prepared to receive Christ the way Christ comes to us. And that's why this season needs a lot of time of prayers and preparations. It needs a lot of patience. Generally, among the generations, who has a lot of patience? Seniors, basically. They have seen the world so much. They have experienced the world so much. Longer life, good health, may God fulfill all your heart's desires. If we look at the difference between generations, younger generations are the most impatient generations. I'll not say all of them are impatient, but generally the tendency of the age, of the younger age, is to be impatient. We wish to achieve everything overnight. We wish to achieve everything a bit too quickly. They have a lot of wisdom to tell us why waiting many a time has helped to achieve things in a way that would make life better. They have waited for long years, long periods of time in their lives to make sure that the families are well placed, to make sure that the families are taken care of, especially to make sure that they give their disregard most of the times. The most youngest of them, that's infants and children, and the oldest of them, the senior citizens. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು, ವಿ ಮೇ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, or we may not want to consider their wisdom. We may feel very irritated about their presence. We may feel very irritated about their presence in the church or in their families or in the societies. Older age is a very vulnerable age, just like the childhood, just like infancy. That's why the senior citizen age is also called second child. And pay more attention to the senior citizen group and also children. From the Old Testament lesson that was read to us this morning, Isaiah chapter 46 verses 3 to 4. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯೋರ್ ಬರ್ತ್, carried from the womb. Even to your old age, I am He, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear, I will carry, and I will save. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮಾತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು. Isaiah is sharing here about the senior citizens. If you look at the background to this, the Israelites were under the bondage of Babylon. Especially the markets tell us to start celebrating Christmas much, much earlier than Advent. That's how the markets drive us to understanding this season. But Advent is a season of patient waiting. It is a season of patient waiting. ಆಗಮನ ಕಾಲ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಾಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಆಗಮನ ಕಾಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ, ತಿಂಡಿಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. But the root idea of Advent is waiting, very patient waiting. We all come from Protestant churches, and the Protestant church has lost out a very important practice that was there in the early church. And many of the churches now, Orthodox churches, Marthoma churches, observe something which we don't. The season of Advent is a season of Lent.
The season of Advent is a season of Lent. Lent does not mean that Jesus has to die. Any Lenten season is a time of praying, of preparation. It's about understanding God more and more. It's also about understanding how God loved the world so much that he was willing to send his own son. So, Lent is about understanding sacrifices that comes from the deepest love God has for us. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಆಗಮನ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಲೆಂಟ್ ಕಾಲವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. And therefore, let's take this season up to the time of Christmas very seriously. I know we have carol rounds to go for. I know we have a lot of shopping. We have to decorate our houses. We have to paint our houses. They all are needed. They are important. I am not telling that they are not important. But all these things have the power to take us away from understanding God more, understanding Christ more deeply. So the Advent should prepare our hearts and minds to receive Christ the way Christ comes to us. We should be prepared to receive Christ the way Christ comes to us. And that's why this season needs a lot of time of prayers and preparations. It needs a lot of patience. Generally, among the generations, who has a lot of patience? Seniors, basically. They have seen the world so much. They have experienced the world so much. They have waited for many things in their lives so much. They are still able to wait and look for something new, something refreshing, something very assuring to come. Today we celebrate Senior Citizen Sunday in this congregation. So I wish all the seniors in this congregation many congratulations. God bless you with longer life, good health. May God fulfill all your heart's desires. If we look at the difference between generations, younger generations are the most impatient generations. I'll not say all of them are impatient, but generally the tendency of the age, of the younger age, is to be impatient. We wish to achieve everything overnight. We wish to achieve everything a bit too quickly. We can't wait. We can't wait. But Advent is the time of waiting. Ask seniors here how in their own lives, from their childhood to early years to their adulthood and now senior time, they have a lot of wisdom to tell us why waiting many a time has helped to achieve things in a way that would make life better. They have waited for long years, long periods of time in their lives to make sure that the families are well placed, to make sure that the families are taken care of, especially to make sure that they give their wisdom to us to hold the families together. But in our societies, there are two groups of people we disregard most of the times. The most youngest of them, that's infants and children, and the oldest of them, the senior citizens. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಹಿರಿಯರು. ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Somewhere
The most youngest generation and the most oldest generation are treated as less significant in our societies. But if you read the book of prophet Zechariah, Zechariah tells us that when the Lord comes again, the most vulnerable communities, the seniors and the children, will lead the procession of the Lord. Whom we treat as, or whom we disregard as the insignificant groups, they are the ones who will lead the procession of the Lamb. These are the most assuring words from the Bible. We may look down upon senior citizens, or we may not want to consider their wisdom. We may feel very irritated about their presence. We may feel very irritated about their presence in the church or in their families or in the societies. Older age is a very vulnerable age, just like the childhood, just like infancy. That's why the senior citizen age is also called second childhood. These groups need more care than other generations. And therefore, it's part of the mission of the church to make sure that we uphold senior citizens in our families, in our congregations, and pay more attention to the senior citizen group and also children. From the Old Testament lesson that was read to us this morning, Isaiah chapter 46, verses 3 to 4. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. God comes as a sustainer. God comes as someone who will enable us and who will make us stronger. God says, I have borne you from before your birth, carried from the womb. Even to your old age, I am He, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear, I will carry, and I will save. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮಾತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಲಹುವೆನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಲಹುವೆನು. I will carry you. I will carry you. These are the very powerful words of assurance and very comforting words of assurance that Isaiah is sharing here about the senior citizens. If you look at the background to this, the Israelites were under the bondage of Babylon. And the Babylon started crumbling down. It started losing its control over people. And then God calls the Israelites to rebuild the community. And it is during rebuilding the community, God somewhere knows that while rebuilding the community, those who take leadership might reject the senior people. They might reject at some point the senior people. But God says, when you rebuild communities, you should consider everybody's wisdom. Just in case you felt you were left out, God is there to uphold you, to carry you through in the rebuilding process. These are the words of God. But the deeper idea is, when you rebuild a community, when you establish a community, when you think of a community like this, of a church, everyone is important. Children, youth, those in the adult age, and also seniors. Everybody's presence in a community is as important as the other. But just in case we felt left out, God is always by our side, because God has seen us since our time in our mother's womb. These are the words of assurance. God is our sustainer. He has been our creator. He will sustain us. He will sustain us even to our old age. God says, I will carry you and I will save you.
I will carry you, I will save you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಲುವೆನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂಥ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ತಿಮೋತಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-5. Even our epistle lesson leads us to how a church or a family or a community should regard everyone as equal and should draw wisdom from each other. 2 Timothy chapter 1 verses 3-5. It has a mention of 3 generations. Lois, the grandmother, Eunice, the mother, and Timothy, the grandson of Lois. When Aya mentioned Kaushik's father and grandmother, the first thing that came to my mind was the epistle lesson. So you have 3 generations here. I'm sure you are kind of fulfilling your grandmother's dreams, your father's dreams of your parents. And that's how we should support each other and encourage each other. The prayer of Lois, the inspiration of Lois, the inspiration of Eunice, led Timothy to a great leader in the church. That's where we need to see what is called intergenerational interaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ತಲೆಮಾರಿನವರುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. That's where we need to talk to each other, gain wisdom from each other, seek directions from each other. That's called intergenerational conversation. As I look around, I see members from all ages, from an infant to a child to a Sunday school person, youth, adults, senior citizens. This is the mark of a beautiful church. But at the same time, to make it more beautiful and to make this congregation more powerful, we need to listen to each other. And only then you will have a family like the family of Timothy, of Lois, and of Eunice. And especially if we have to make this kind of family and congregation more meaningful, the gospel lesson tells us on how we as a congregation should identify the coming of the Christ. Luke chapter 2, that was read to us this morning. Luke chapter 2, verses 24 onwards or 25 onwards. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಿಮಿಯೋನನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಬರ್ತಾನೆಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿವಾಗ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಆ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. In Luke chapter 2, we see a very senior man, and then there is also a very senior lady by name Anna. Simeon has been waiting for the arrival of a savior. And he hasn't lost hope. And his whole life has been a time of Advent, waiting for the coming of the Lord. And as the Bible says, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. In other words, he wouldn't die before he wouldn't see the Savior. It's very interesting if you observe the life of Simeon. Simeon could have looked for a Savior in another senior person,
Usually, when we look for a savior, when we look for a leader, we always look for a leader in adults, senior people. But this passage is very strange. Simeon was able to identify a Christ in a child. Simeon was able to identify a Christ in a child. Joseph and Mary bring their son Jesus to the temple to be blessed. And then Simeon picks up this child and says, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all the people, a light for revelation to the Gentiles and for the glory to your people Israel. And then he also predicts the future of the child. Simeon sets a vision in Joseph and Mary. Simeon sets a vision in Joseph and Mary. Joseph and Mary could not really understand. They were startled. But he said, your son will take a place in the history where he will be a savior like never before. ಸಿಮಿಯೋನನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಮಿಯೋನನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಮಿಯೋನನು ತಂದೆ ತಾಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಈ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Seniors come with a lot of wisdom only if we are willing to listen to them. Seniors come with a lot of, sometimes their wisdom may not be the same as our wisdom. Sometimes their wisdom can upset us. Sometimes their wisdom can be completely different from us. But Simeon tries to tell us that he was able to place that vision in the parents of Jesus. And now the parents of Jesus was able to see what their son should be. And as history tells us, Jesus grew up to be the savior of the world. And this is how we make our Lenten season more meaningful, to see how we uphold each other, how we understand each other, and how we regard each other. People from any age, a child could be a savior in the future. And we should be able to recognize that. A senior person could bring us a lot of wisdom about the savior of the world, and we should be able to recognize that. And only when we as different generations listen to each other and converse with each other, then we will be able to hold our communities, our churches, and families together. May this season of Advent be a very meaningful season, a very blessed season to all of us, and I all wish you a time of preparation and also a very happy Christmas to you all. Amen. Hello, check. Kindly rise. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Let us affirm our faith by saying the Nicene Creed. Kindly follow page number 9. ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ನೈಸಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಪುಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Page number 9 in English. Let us all say together in unison the Nicene Creed. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he became incarnate from the Virgin Mary and became truly human.
For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Please be seated. I request all the senior citizens to please stand wherever you are seated. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I request all the senior citizens to please stand wherever you are seated. Now I request Brother Jebraj Barnabas to please pray for the senior citizens. Let us look to the Lord in prayer. O gracious Heavenly Father, the author of life, the giver of life, the sustainer of life, we praise you and we give our senior citizens in your mighty hand, O Lord. Lord, you have sustained them, you have protected them, you have guided them, you have given a good health and you have given a good life so far, O Lord. We thank you for that. Lord, even now we submit everyone into your mighty hand, O Lord. You bless them, you give them a good health, give a good life so that they could glorify your name and praise you in this life, O Lord. Also, as we have heard your word, we as your people learn from them and learn to be patient, to gain their wisdom and to understand the life, their experience, and to help them and be with them, O Lord. Also, we submit everyone into your mighty hand. Be with them and guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, dear brother, for praying. God bless you, all the senior citizens, the elders of our church. May God be with you and continue to strengthen you in all days to come. Let us hear the church announcements. We welcome all the dear congregation for this Senior Citizen Christmas Sunday worship service and greet you all in the loving name of our Lord and Liberator, Jesus Christ. We thank Reverend Dr. Rohan Gideonaya for sharing the Word of God and being with us this morning. We also thank all the deacons and the reverends in the altar today for being with us on this special day. May God bless them and their families as they work for the kingdom of God. We thank the senior citizens for their participation in today's service, and may God bless them too. Next Sunday, that is the 14th of December 2025, the Women's Christmas service will be at 8:30 a.m. and Mrs. Sukeshini Meben will be the guest preacher. All are welcome. We request the pastorate committee members to kindly stay back after the service. The details of offerings received last week: service offerings 12,240, Sunday school offerings 2,300, thanks offerings 2,200, birthday and wedding anniversary thanks offerings 1,000 rupees. Towards subscription including online it was 8,800, all totaling up to 26,540. The members who would be celebrating their birthdays in the oncoming week: Miss Karis Samantha, Miss Preeta Selvi, Mr. Dayananda Kanchan, Mr. Sanjeev Jituri, Mrs. Deepa Samson, Mr. Shashank, Mr. Sudarshan, and Mr. Supreet Vishipol. We wish them all a very happy, blessed birthday.
The member, we request you to please pray for the good health of Ms. Preeta Selvi, Mrs. Naomi Rajalu, Mr. Sampath Kumar John, and Mr. Chidanand Jituri. We also request you to please pray for the members and families who are staying abroad. The details of the Christmas season program is on the WhatsApp group and also on the notice board for your kind information. These are the announcements for this morning. ವಿವಾಹ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಯೇಸುನಾಥ್ರವರ ಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಎಂಬಾಕೆಗೂ ಯಾದಗಿರಿಯ ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ದೇವಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಮು ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿರುವರು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಡುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರನಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರೀತುಳ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಕುಮಾರಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಇವರಿವರ ವಿವಾಹದ ಆರಾಧನೆ ಈ ತಿಂಗಳ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರ ತವರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಥರನಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆತ್ತವರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ಹೋಗೋಣ ಬರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಅಡಚಣೆ, ತೊಂದರೆ, ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪತಿಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಒಡೆಯತ್ವ, ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಇವರಿರುವರಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಸಹಾಯ, ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಸಹಾಯಿಸಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಘನವು, ಮಾನವ, ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, CSI ಏಸು ಕೃಪಾಲಯ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಸದಸ್ಯೆ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 15ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಇದನ್ನು ಓದುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆರಾಧನೆ ತರುವಾಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.
ಆದ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ತೀರಲಿ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಕಳುವು ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳುವು ಮಾಡದೆ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ. ಆಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೂ ಹೊರಡಬಾರದು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಾತು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಡ್ರಿ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಯಾರು? ಅಂಥವನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಶಾಂತ ಗುಣದಿಂದ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ. ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರವೂ ಪಕ್ಷಭೇದವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವವಾದದ್ದು, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ಸರವು ಪಕ್ಷಭೇದವೂ ಇರುವ ಕಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಸಕಲ ವಿಧ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರುವವು. ಆದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು, ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವೂ ಕಪಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಸಿ ರಂಜನ್ ಅಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರಾಧನೆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಭೆಯವರು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ನನಗಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, VBSನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಳೆದ ವಾರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ರವರು VBS ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾದರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವವರು, ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕೇಳುವವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತಗುಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸಭೆಗೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ನಮಗೆ ನೆರೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನೆರೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ BJPಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾತು, ಅನೇಕರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇವತ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇವತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಭೆಯವರಾದ ನೀವು, ಸಭೆಯು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಬೇರೊಂದು ಸಭೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಿಕ್ಕಾಟ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಯಾವ ಥರನಾದಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೂಷಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದೂರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಐನವರೇ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು
ಪ್ರೂಫ್. ಅಯ್ಯೋರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಬರಲ್ವಂತೆ, ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್. ಅಯ್ಯೋರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋರಿಂದ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಿರಿ, ತೋರಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಹೋದ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ, ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪವಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೆಡಿಸುವುದಾದರೆ, ಕ್ಯಾರಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗದೆ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಸಹ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಲಹಂಕದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಭಾಲಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೀಫನ್ ಸಭೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬಂದದ್ದು ಯಲಹಂಕ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ದಿಂದ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೊಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. It was already decided in the pastorate committee in the month of January 14th of our meeting. After prolonged discussion, the PC has decided to continue the carols from here on ಎಂಬುದಾಗಿ. It is recorded. Nowhere it is mentioned Ayya has cancelled, because of Ayya it is cancelled ಅಂತ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈಗ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರವರು, ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ, ವಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ದ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಿ ಆನ್ಸರ್. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿದ್ರು, ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, NOCಗೂ ನಾನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೂ ನಾನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೂ ನಾನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ, 50 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ? ಹೋದ ವರ್ಷ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಜನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 4th year. No one knows about the family of our congregation. You say, I am here for 50 years, I am here for 40 years. My legacy, my fame, my name is everything is important ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರು, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋರು ಮಾಡಿದ, ಅಯ್ಯೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ ನೀವು. ನಾವು ಇವತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಯೂನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ respecting each other, accepting each other, receiving each other. When you don't receive, when you don't respect, there is no mutual understanding, there could be no unity. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೂ ಸತ್ಯನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರೆ, ನಾನು ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನನೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್, ನೀವೊಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಹೋದ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸೆಡ್, ಐ ಗೇವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ
I will give you the clear clarification. We can have a healthy argument. We can have a healthy debate. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರ ಒತ್ತಾಯವಿದೆ, ಅನೇಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅನೇಕರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಒಂದು ಮನೇಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೇಲಿ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ಹೌ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಷೇಮ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರು. ನೋಡಿ, ಆ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಸುಕ್ಷೇಮ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಫಾದರ್, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೋನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕಿದ ಕಾಣಿಕೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ that we are going to the carol rounds to our fellowship, to the unity or some kind of entertainment or eating or drinking something. It is not related to the world. It is beyond our imagination. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನೇಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನ, ಅದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗಂದ ಬೇಕಂತ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ಹಿಡನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೇಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನೇ ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೆ 2 ಸಭೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಕುಟುಂಬಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನು ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೈವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೈವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ದೈವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಸಭೆಯ ಜನಾಂಗದವರು ಎನ್ನುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರೆ, ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋರು ಪುಲ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ, ಏನೇ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ರಿ.
ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡುವ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ನೋ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೇಯರ್. ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತನಾರು ತಗೋಬೋದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತನಾರು ತಗೋಬೋದು, ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸಭೆಯ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, CSI ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, CSI ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, KCD ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೋದ ವಾರ ಜಸ್ಸಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 47ನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು, ಆತ ಪರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನ ಗುದಿಸುವನು. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ 47ನೇ ಆಗಿದೆ. 47ನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೀರ್ತನೆ. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಆತ ಪರವನು ಬೇಟಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು. ಆತ ಪರವನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು. ಆದಮನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶ್ರಮೆಯು ಹೋಗ. ಆದಮನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶ್ರಮೆಯು ಹೋಗ. ಗತಿ ಬೋಧವ ತಾಳುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿದ. ಗತಿ ಬೋಧವ ತಾಳುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿದ. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಆತ ಪರವನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು. ಆತ ಪರವನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು. ಪರಲೋಕಗಳೈಕ್ಯವ ಮಾಡಿ ಶಾಪ ಹರಿಸುವಂತೆ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳೈಕ್ಯವ ಮಾಡಿ ಶಾಪ ಹರಿಸುವಂತೆ. ಈಗ ಪಾಪದ ರೂಪವನ್ನಾತನು ಎತ್ತುವ ಕೋಪಕ್ಕೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಮಾನವರಿ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಪರಜ್ಞಾನದಿ ಗೀತವ ಹಾಡುತ್ತಲಾತನ ಮಾನವ ತಿಳಿಸಿದರು ಪರಜ್ಞಾನದಿ ಗೀತವ ಹಾಡುತ್ತಲಾತನ ಮಾನವ ತಿಳಿಸಿದರು ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಬಾಗಿಲಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ್ತ ನಾಮವನು ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಬಾಗಿಲಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ್ತ ನಾಮವನು ಆತ ಪರವನು ಬೇಟಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು ಆತ ಪರವನು ಬೇಟಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು ಪರದೊಳು ಮಹಿಮೆಯ ಮುವಿಯಳು ದೇವ್ರ ಕರುಣೆಯ ಸಾರಿದರು ಪರದೊಳು ಮಹಿಮೆಯ ಮುವಿಯಳು ದೇವ್ರ ಕರುಣೆಯ ಸಾರಿದರು ಅಂದು ನರರೊಳು ಹರ್ಷವ ಮೂರ್ತಿಸಿ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೇರಿದರು ಅಂದು ನರರೊಳು ಹರ್ಷವ ಮೂರ್ತಿಸಿ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೇರಿದರು ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಬಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ್ತ ನಾಮವನು ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಬಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ್ತ ನಾಮವನು ಆತ ಪರವನು ಬೇಟಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು ಆತ ಪರವನು ಬೇಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುದಿಸಿದನು ಜನನ ದಿವಸದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಕಿರಣ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಎಲಿಜಬೆತ್, ಪ್ರೀತ ಸೆಲ್ವಿ ಎಸ್. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶ್ಚಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ಕೆನ್ನೆತ್ ಎಸ್ ಜಿತುರಿ, ನಿಸರ್ಗ ಎ ರುಬ್ಡಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಜಯಮ್ಮ, ಪ್ರೀತ್ ಸಾಲಮನ್, ಜೆ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಕೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಸೇತುಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನನ ದಿವಸ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವ ಹಾಗೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಾ ಪಾಡುವೆ, ಸಂಸಾರ ಕ್ಷೇಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಾನೆ ಘನ ವೈದ್ಯನು ಈ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹಾಡುವೆ ನಾ ಪಾಡುವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ, ಎನ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಎನ್ ಜನ್ಮದಿ
ನುಡಿದೆ. ಹರ್ಷವೇ ಹರ್ಷವೇ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಎನ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ನೋಡನೆ ಎನ್ ಜನ್ಮದಿನ ನೋಡಿದೆ. ಹರ್ಷವೇ ಹರ್ಷವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಹರೇ. ಸಂಸಾರ ಕ್ಷೇಮ ಬಾಳಿಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ. ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಇದ್ದಾನೆ ಘನ ವೈದ್ಯನು ಕಟಾಕ್ಷವುಳ್ಳ ಯೇಸು. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಸುಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಇಂಪಾದ ಸ್ವರವೇ ಅತಿರಮ್ಯರಾಗವೇ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಹೆಸರೇ ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವರದಾನಗಳ ಕುಂದಿಲದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತನೇ, ಬರಿಗೈಲಿ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಮಾನ್ಯ ಮಾಡು. ಸಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲು ನಿನಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನನ ದಿವಸ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನರಾಜ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಚಲ್ ಸುನೀತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕುಮಾರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇವರು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಥಾಮಸ್ ಪಾಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕನಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀನು ನೂತನ ದಿವಸ, ನೂತನ ವರ್ಷವನ್ನು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದಯಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಂತೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ವರತಲಾಂತುಗಳನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನೀನು ಇವರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೋಷಣೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು, ಇವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಯನ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ದಯ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ, ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವಿತ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರನಂತಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಫಲತೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಶುಭವು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಪೋಷಣೆ, ಪಾಲನೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅವರಿಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರನಂತಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀನೇ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಧಾರವಾಗಿರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೊಡು. ಬಲಹೀನತೆ, ನ್ಯೂನತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧೆಗಳು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಸೌಖ್ಯ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಲ್ವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೋಮಿ ರಾಜುಲು, ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾನ್, ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ್ ಚಿತ್ತುರಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಬೆಲ್ ಥಾಮಸ್, ಇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳಿಂದ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇಬೆಲ್ ಆಂಟಿರವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಔಷಧ ಮದ್ದುಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲಹೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿ, ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಪೋಷಣೆ, ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸು. ಅವರು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲವನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ ನೀನಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆಯೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಧಾರ, ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ ಆಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ತಲೆ ನೆರೆತ ವೃದ್ಧರು ಅದು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಿತವು ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಗಿಡಿಯೋನ್ ಐನವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಮಮತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಅವರ ಬೋಧಕೀಯ ಸೇವೆ, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೈವ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಥರನಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಭಾನುವಾರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಘನ ರಾಮದೀಪ್ ಬಾರಕ್ಪುರ್ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಐನವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರ ಜಬರಾಜ್ ಬಾರ್ನಬಾಸ್ರವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೌಶಿಕ್ರವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಸುಶೀಲ ಇವರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರಿಸು. ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆರಾಧನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭಜನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಕುಯುಕ್ತಿ, ಸೈತಾನನ ದುರಾತ್ಮನ ದುಶ್ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯ, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಭೆಯವರು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳು ಆಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ,
ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವ, ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಭಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭುವು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್.